అలాగే మనకి అందరికీ తెలుసు నరేంద్ర మోడీ గారు మన ప్రియతమ ప్రధాని మూడోసారి ప్రధానమంత్రి అవడం ఖచ్చితం. గత 10 సంవత్సరాల్లో మనం గమనిస్తున్నాం, భారతీయులంటే విదేశాల్లో వెళ్తే పెద్ద గుర్తింపు ఉండేది కాదు. ఈరోజు మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, భారతీయులు మాట్లాడుతున్నారు అంటే అందరూ కూడా చెవులు పెట్టుకొని వింటున్నారు భారత్ ఏం చెబుతుంది. ఆ విధంగా ఇవాళ భారతదేశ గౌరవం ప్రతిమ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాప్తి చెందింది. 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में हमारी एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी, उस समय हमारा भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में पूरे वर्ल्ड में 11th पोजीशन पर था। लेकिन विद इन 8 इयर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वह करिश्मा कर दिया कि आपको जानकर यह बेहद खुशी होगी कि हमारा भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में जो सारी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में 11th पोजीशन पर था, वह जंप लेकर आज पूरे वर्ल्ड में 5th पोजीशन पर पहुंच गया है। और वर्ल्ड के सारे इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एजेंसी इस बात का दावा कर रही हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि वर्ल्ड की किसी देश की है तो भारत की है मेरे बहनों भाइयों। और उन्होंने कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया है कि भारत यदि ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो 2027 आते आते भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। 2014లో నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తాం మొదలుపెట్టినప్పుడు ప్రపంచంలో మనది 11వ ఆర్థిక శక్తిగా ఉంది. ఈ యొక్క 8 సంవత్సరాల్లోనే ఆయన చేసిన పనితీరు కారణంగా 11వ స్థానంలో ఉండే భారతదేశం ఇవాళ 5వ స్థానంగా ప్రపంచంలో 5వ అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా ఎదిగింది. ఇది కేవలం ఆయన ఆర్థిక నీతులతో పాటు అనేక రకాల సంస్కరణల కారణంగా ఇవాళ వెళ్ళింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇవాళ మీకు తెలియజేస్తున్నాను, 2027 కల్లా ప్రపంచంలో 3వ ఆర్థిక శక్తిగా మారడానికి నరేంద్ర మోడీ గారి వల్లే సాధ్యం అవుతుందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. मेरे भाइयों, आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आंध्र प्रदेश में पार्लियामेंट का इलेक्शन और असेंबली का इलेक्शन दोनों साथ हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन साथ होंगे तो टाइम भी बचेगा, रिसोर्स भी बचेगा और डेवलपमेंट को भी एक पुश मिलेगा। इसके लिए आप सब सौभाग्यशाली हैं कि दोनों इलेक्शन साथ हो रहा है, इसलिए मैं आप सबको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। और हम लोगों ने भी ये फैसला किया है, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसे मेंशन किया है कि हमारी जो सरकार इस समय बनने जा रही है 2014 में, तो हम अगले 5 वर्षों के अंदर ऐसा सिस्टम लागू करेंगे ताकि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। నా సౌభాగ్యం ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్లమెంట్ ఎన్నికలతో పాటు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా జరుగుతున్నాయి. దీని కారణంగా మన యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క డబ్బు సమయం ఆదా అవుతుంది. దాని కారణంగా మనందరికీ కూడా మంచి జరుగుతుంది. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తన మేనిఫెస్టోలో వచ్చే 5 సంవత్సరాల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఒకే ఎన్నిక చెయ్యాలి అని చెప్పి 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ ఏదైతే నినాదం ఉందో దాన్ని అమలు చేస్తాం. దాని ద్వారా దేశాన్ని పురోభివృద్ధి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాను. मैं आंध्र प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा मेरे बहनों भाइयों, एक समय था कि आंध्र प्रदेश सदर्न स्टेट्स में सबसे प्रॉस्परस स्टेट माना जाता था, लेकिन अब आईएसआरसीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इस आंध्र प्रदेश को बर्बाद कर दिया, इस आंध्र प्रदेश को तबाह कर दिया। और आज आंध्र का पब्लिक डेट बढ़ा है और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम अन्य राज्यों के तुलना में अन्य राज्यों के कंपैरिजन में कम हुई है। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वाईएसआरसीपी की यह गवर्नमेंट यहाँ पर जिम्मेदार है, कांग्रेस की गवर्नमेंट जिम्मेदार। నాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఒక విషయం గుర్తొచ్చేది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఆర్థికంగా ముందుండే రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. కానీ దురదృష్టం ఇవాళ ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం కారణంగా మీ అందరూ కూడా నట్టేట ముంచే విధంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడు
వెనుకబాటు వచ్చే విధంగా వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక నీతి కారణంగా మన పరిస్థితి తయారైంది కనుక మనం దేశంలోనే స్థూల ఆదాయంలో ముందుండే వాళ్ళం. ఇవాళ స్థూల ఆదాయంలో వెనుకబాటు జరిగింది వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం కారణంగానే మనం గమనించాలి. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इस आंध्र प्रदेश के अफेक्शन के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं और आंध्र प्रदेश का तेजी के साथ डेवलपमेंट होना चाहिए और पहले जैसे प्रॉस्परस आंध्रा था वैसा ही प्रॉस्परस या आंध्रा बने, यह हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोशिश है. इसीलिए आपने देखा होगा कि विद इन 3 ईयर 58,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की उन्होंने यहां पर 3,000 अब तक की हिस्ट्री में जो नहीं हुआ 3,605 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए अपनी स्वीकृति दी थी. या तो वह सड़कें बन गई हैं या तो वह सड़कें बन रही हैं. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే అత్యధిక ప్రేమ. ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన అభివృద్ధిలో సింహభాగం అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. గత 10 సంవత్సరాల్లో మన ప్రాంతంలో ఏదైతే మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో 58,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది. తద్వారా ఏదైతే జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం జరిగిందో కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే 3,605 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారులు నిర్మాణం అవుతున్నాయి. త్వరలో అన్ని ప్రారంభం అవుతాయి. ఆ విధంగా మన ప్రాంత అభివృద్ధిలో నరేంద్ర మోడీ గారికి మిక్కిలి ప్రేమని తెలియజేస్తున్నాను. बहनों भाइयों, मोदी जी प्लान बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वाईआरसीपी की यह गवर्नमेंट उसे इंप्लीमेंट नहीं करती है. मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा. पीएम आवास योजना के अंतर्गत 21.32 लाख हाउसेस को मंजूरी दी थी, लेकिन आज तक स्टेट गवर्नमेंट केवल 3.25 लाख हाउसेस का निर्माण कर पाई है. నరేంద్ర మోడీ గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్ల ఉన్న ప్రేమకి మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనని ప్రతి అందరికీ ఇల్లు నిర్మాణం చేయాలని ఒక గొప్ప పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కి 21,32,000 ఇల్లుని శాంక్షన్ చేస్తే ఇవాళ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఈ యొక్క పథకాన్ని అమలు చేయకుండా కేవలం 2,50,000 ఇల్లునే నిర్మాణం చేసింది. వైఎస్ఆర్ సిపి యొక్క ఏదైతే అధోగతి పరిపాలన ఉందో దాని కారణంగానే ప్రధానమంత్రి ఇస్తున్న ఫలితాలను ముందుకు తీసుకెళ్లలేకపోతుందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. आंध्र प्रदेश की पब्लिक को वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट ने मेरे बहनों भाई को डिच किया, आपको धोखा दिया. मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं. जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14,334 करोड़ यह मोदी जी ने सैंक्शन किया, लेकिन वाईएसआरसीपी ने केवल 1,951 करोड़ रुपए खर्च किए. क्योंकि साफ है, इसलिए नहीं किया है कि कहीं जल जीवन मिशन की क्रेडिट मोदी जी को न चली जाए. इस कारण आंध्र प्रदेश की जनता को वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट ने धोखा दिया. ఇవాళ వైఎస్ఆర్ సిపి మన్ని మోసం చేసింది, దగా చేసింది. ఇంకొక ఉదాహరణ, జల జీవన్ మిషన్ ప్రతి ఇంటికి ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇచ్చే ఒక ఆలోచనలో భాగంగా మన ప్రాంతానికి సుమారు 14,334 కోట్లు శాంక్షన్ చేస్తే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు 1,051 కోట్ల మాత్రమే ఖర్చు చేసింది. మిగతాదంతా వృధా చేసింది. ఎందుకు వైసీపీ ప్రభుత్వం ఈ విధంగా చేస్తుందంటే జల జీవన్ మిషన్ ద్వారా ఏదైతే పేరు వస్తుందో నరేంద్ర మోడీ గారికి దక్కకూడదు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దక్కకూడదు అనే కుట్రతో కుతంత్రంతో ఈ విధంగా వైసీపీ ప్రభుత్వం చేస్తుందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. मेरे आंध्रा के बहनों भाइयों, मेरी एक बात नोट कर लेना. वाईएसआरसीपी के शासन में लैंड माफिया, सैंड माफिया और इतना ही नहीं, लैंड माफिया, सैंड माफिया, माइनिंग माफिया और लीकर माफिया ये लगातार प्रॉस्परस होते जा रहे हैं. लेकिन आम जनता की ताकत धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, उनकी प्रोग्रेस रुकती जा रही है. लेकिन जिस दिन हमारी एनडीए की गवर्नमेंट आ जाएगी, यह माफिया या तो जेल में होंगे या आंध्र प्रदेश स्टेट को छोड़कर वह बाहर चले जाएंगे. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైసీపీ ప్రభుత్వం దేనికి ప్రసిద్ధి అంటే భూదందాలు, అలాగే ఇసుక మాఫియా, అలాగే
ఖనిజ మాఫియా, అలాగే మందు మాఫియా, లిక్కర్ మాఫియాకి ప్రసిద్ధి. ఇవాళ మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను, ఇవాళ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వస్తే ముందు వీళ్ళందరినీ కూడా జైలుకి పంపించడమే కానీ లేకపోతే వీళ్ళని ఈ ప్రాంతం నుంచి తరిమేయడం కానీ జరుగుతుందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. एनडीए आज कहने आया हूं कि एनडीए को ताकत दीजिए। आंध्रा की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हम एक नई गति देने का काम करेंगे, एक नई दिशा देंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं। किसानों को, फिशरमैन के लिए मोदी जी ने काफी काम किया है, लेकिन यहां की स्टेट गवर्नमेंट ने जितनी ऑनेस्टी से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए इंप्लीमेंट नहीं किया है। केवल इसी कारण की कहीं मोदी जी को इसकी क्रेडिट न चाहिए। ఎన్డీఏకి మీరందరూ కూడా బలాన్ని చేకూర్చాలి, దానికి పూర్తి మద్దతు ఇవ్వాలని మీ అందరినీ కోరుతున్నాను. ఇవాళ కొత్త మార్గాన్ని, కొత్త దిశని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇవ్వాలి అంటే మీరు ఎన్డీఏ ఎన్నుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ మత్స్యకారులకి అనేక రకాల పథకాలు తీసుకురావడం జరిగింది, కానీ వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇవేమీ అమలు చేయకుండా మీ అందరినీ మోసం చేస్తుంది. ఎందుకు ఈ విధంగా చేస్తుంది అంటే నరేంద్ర మోడీ గారికి ఎక్కడ పేరు వస్తుందో అని భయం కనుకనే వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా అడ్డుకుంటుంది. माय ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, मोस्ट क्रेडिबल अलायंस इस समय भारत में यदि कोई है तो बीजेपी लेड एनडीए है। आप हम लोगों का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, हम जो कहते हैं वह करते हैं। हमारे वर्ड्स और हमारे डीड्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों की गवर्नमेंट बन जाएगी, आर्टिकल 370 जिसके कारण जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, हम उसे एक क्षण में समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही स्टेटस होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का होगा। आपने देखा कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में क्लियर मेजॉरिटी मिलते ही आर्टिकल 370 को हम लोगों ने समाप्त किया। సోదరి సోదరులారా, నమ్మకం అంటే ఎన్డీఏ కూటమిని మనం గమనించాలి. ఏదైతే మేము వాగ్దానం చేస్తామో ఆ వాగ్దానాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేస్తాం. మీ అందరూ గమనించుంటారు, గతంలో ఏదైతే కాశ్మీర్ భారతదేశంలో పూర్తి భాగస్వామ్యంగా ఉండడానికి ఆటంకంగా ఉన్న 370 అధికరణని మేము పూర్తి స్థాయి మెజార్టీ వచ్చిన వెంటనే 2 సభల్లో దాన్ని తొలగించడం జరిగింది. 370 అధికరణ ఎప్పుడైతే తొలగిందో పూర్తి స్థాయిలో కాశ్మీర్ భారతదేశంలో విలీనం అవడం జరిగింది. అందరూ ఆ విధంగా మేము ఏదైతే మాట్లాడతామో దాన్ని అమలు చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాను. हम लोगों ने कहा था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, जब हम आएंगे तो अयोध्या और हमारी क्लियर मेजॉरिटी मिल गई तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, जब हम लोग आंदोलन करते थे तो लोग ये कहते थे, जब हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो हमारे अपोजिशन के लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आपने देखा एक दिन वहां गया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया मेरे बहनों भाइयों। और हमारे प्रधानमंत्री ने सारे हमारे संत महात्माओं की लीडरशिप में, उनकी देख रेख में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। మేము చెప్పాం, మాకు పూర్తి మెజార్టీ వస్తే మనందరి ఆరాధ్య దైవం శ్రీరామచంద్రుడు ఎక్కడైతే పుట్టాడో అక్కడ భవ్య రామ మందిరం నిర్మాణం చేస్తామన్నాం. ఇవాళ మన అయోధ్యలో మొన్న మనం చూసాం, భవ్యమైన రామ మందిర నిర్మాణం జరిగింది. దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి శ్రీరాముని మనం అందరం దర్శించుకున్నాం. ఆ విధంగా ప్రతిపక్షాలు అనేవి మేము ఎప్పుడైతే అధికారంలోకి వస్తాం అక్కడ రాముడిని తీసుకొస్తాం, రామలల్లాని తీసుకొస్తామని చెప్పాం. కానీ ఆ విధంగానే తీసుకురావడం, ఎప్పుడైతే మెజార్టీ వచ్చిందో ఆ విధంగానే రామలల్లాని తీసుకొచ్చాం, రామ మందిర నిర్మాణం చేశామని చెప్పి సాధు సంతులందరూ కూడా మార్గదర్శనంలో ఇవాళ మనకి రామ మందిరం దర్శించుకోవడానికి మనందరి ముందుందని మీరు గమనించాలి. मेरे बहनों भाइयों, भगवान राम अपने हट से निकलकर अपने पैलेस में प्रवेश कर चुके हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि भारत में राम राज्य का आगाज हो चुका है, भारत में राम राज्य आएगा। సోదరి సోదరులారా, మీకు తెలియజేస్తున్నాను, మన రాముడు పూర్వగుడిసె నుంచి బయటకు వచ్చి
భవ్యమైన రామ మందిరంలో ప్రవేశపెట్టాడు. మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను, ఇవాళ రామ రాజ్యం భారతీయ జనతా పార్టీ కారణంగానే వస్తుంది, మనందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుంది. हम जो कहते हैं वह करते हैं। और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर का यह फर्म कन्विक्शन है कि 2047 आते आते हमारा भारत एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में खड़ा हो जाएगा। हाँ, मैं कैसे भारत का निर्माण करना चाहती हूं। మీకు తెలియజేస్తున్నాను, మేము ఏదైతే చెప్తామో అదే చేస్తాం. ఈరోజు 2047 కల్లా భారతదేశం ప్రపంచంలో అత్యధిక అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారుతుందని తెలియజేస్తున్నాను. मैं मानव भाइयों, भारत का डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते भी कहकर जा रहा हूं, भारत अब कमजोर भारत नहीं है, वीक कंट्री नहीं है। भारत एक ताकतवर देश बन चुका है, मजबूत देश बन चुका है। भारत का यह चरित्र है, हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन हमें यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत हमारे सेना के जवानों में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। రక్షణ మంత్రిగా మీకు తెలియజేయడం లేదు, భారతదేశం అంటే ఒక బలహీన దేశం కాదు. ఇవాళ భారతదేశం అంటే ఒక శక్తిశాలి దేశం. గతంలో ఎవరైనా మన కళ్ళు పెట్టి కళ్ళు చూసి మన బెదిరించేవాడు. ఇవాళ ప్రపంచంలో ఎవరైనా మన కళ్ళలో పెట్టి కళ్ళు బెదిరించగలిగే సామర్థ్యం లేదని మీకు తెలియజేస్తున్నాం. ఇవాళ భారతదేశం అత్యంత శక్తివంత దేశంగా మారింది. 2014 के पहले हर चीज, अधिकांश चीजें हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, डिफेंस आइटम्स दुनिया के दूसरे देशों से। आज आपको मालूम है, आज चाहे तोप हो, गोले हो, टैंक हो, मिसाइल हो, फाइटर प्लेन हो, मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के आने के बाद यह सब भारत में बन रहे हैं, भारतवासियों के हाथों से बन रहे हैं और भारत की धरती पर बन रहे मेरे बहनों भाइयों। और दुनिया के दूसरे देशों को अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी अभी मोर देन 21,000 करोड़ का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। हमारे डिफेंस की ताकत बढ़ रही है। 2014లో మనం గమనిస్తే అత్యధికంగా ఏదైతే రక్షణకు సంబంధించిన సామాగ్రి విదేశాలని దిగుమతి చేసుకునేవాళ్ళం. ఈ 10 సంవత్సరాల్లో జరిగిన మార్పు మీరు గమనిస్తే ఇవాళ అనేక రకాల తుపాకులు కానీ, ట్యాంకర్లు కానీ, ఫైటర్ జెట్లు కానీ, అనేక రకాల యుద్ధానికి సంబంధించిన సామాగ్రి మనమే తయారు చేసుకుంటాం. మన భూమిలో తయారవుతుంది, మన వాళ్ళ చేతుల మీదుగానే తయారవుతుంది. కేవలం ఇంతే కాదు, ఇవాళ విదేశాలకు కూడా మనం రక్షణ పరిక్రమాలు మనం ఎగుమతి చేస్తున్నాం. గతంలో ఈ 10 సంవత్సరాల్లో 21,000 కోట్ల రూపాయల వరకు రక్షణ సామగ్రి విదేశాలకు ఎగుమతి చేశామని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. मैंने ऐसा एमएलए कैंडिडेट्स को यहाँ बोलते हुए सुना। मैंने कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे ओरेटर आपके जितने भी एमएलए कैंडिडेट हैं जिनको मैंने अभी सुना और किसी को सुना तो नहीं। देखिए, सीएम रमेश के बारे में कह सकता हूँ, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में 12 साल तक लगातार मैंने सीएम रमेश के बात को सुना है। और मैं कह सकता हूं, यदि मैं इन्हें एक्सलेंट परफॉर्मिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहूं तो यह कहना भी नहीं हो। ఇక్కడ నేను అభ్యర్థులందరూ మాట్లాడటం చూశాను. అందరూ అభ్యర్థులు కూడా అద్భుతంగా మాట్లాడారు. కానీ మీకు ఒక విషయం తెలియజేస్తున్నాను, నేను గత 12 సంవత్సరాల్లో సీఎం రమేష్ గారు రాజ్యసభలో అనేక ప్రసంగాలు విన్నాను. ఆయన అద్భుతంగా ప్రసంగిస్తారు, అనేక రకాల సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. यदि सीएम रमेश को इलेक्ट करके आप पार्लियामेंट में भेजेंगे, बड़ी संसद लोकसभा में जब पहुंचेंगे, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, आपके सीएम रमेश आपकी प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में वॉइस देने का काम करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में पूरी कोशिश करेंगे। और मैं भी आपको एश्योर करता हूं, एक सीनियर मिनिस्टर होने के कारण सीएम रमेश की दिल्ली में जो भी मदद करनी होगी, राजनाथ सिंह इनके साथ खड़े रहेंगे, इनकी पूरी मदद। इन्हीं शब्दों के साथ आप